السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار پھر قاری حنی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوا ہے۔ آج کا عنوان ہے 12 ربیع الاول کیوں مناتے ہیں، جسے بیان فرما رہے قاری حنی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 12 ربیع الاول کے دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں خلافت میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ جلوس نہیں، جشن نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی۔ مدینے کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 سال تک 12 دفعہ ربیع الاول آیا۔ مدینے کی گلیوں میں کوئی جشن جلوس نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ کوئی دور نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 ربیع الاول 19 مرتبہ آیا، مگر کوئی جلوس نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 40 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 47 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلسہ جلوس نہیں۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 41 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلسہ جلوس نہیں۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہندوستان کا بادشاہ، اتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے، ساری زندگی میں ایک رات بھی تہجد کی قضا نہیں ہوئی، مگر 12 ربیع الاول کا جلوس دلی کے بازار نے دیکھا نہیں، چاندنی چوک میں سے کبھی گزرا نہیں۔ خواجہ شمس الدین التمش کی زندگی میں نہیں گزرا، سلطان عالمگیر کی زندگی میں نہیں نکلا، ناصر الدین محمود کی زندگی میں نہیں نکلا، غیاث الدین بلبند کی زندگی میں جلوس نہیں نکلا۔ اور تمہیں آج بھی کہ میں بات بتلاؤں، قائد اعظم کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جلوس نہیں نکلا، خواجہ ناظم الدین کی حکومت میں 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا، ایوب خان کی حکومت کے موقع پر 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا، یحییٰ خان کے دور میں نہیں نکلا، یہ بھٹو نے شروع کیا، رضا الحق نے آگے بڑھ کر اس کی تکمیل کی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ نبی کا جلوس نہیں ہے۔ چور جب چوری کرتا ہے کتوں کو ٹکڑا لانا کرتے ہیں، یہ بھونکے نہ، تمہیں تماشے میں لگا کر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں۔ تم جتنے ایمانداری سے مسجد میں بیٹھے ہو، خانے خدا میں بیٹھے ہو، قبلہ رخ منہ کیے بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، ایمانداری اور جلوس نبی کا اور گانے کنجریوں کے اندازہ لگا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، تماشا نہ بناؤ، کہیں تم ڈوب کے مرو، تماشا دنیا دیکھے۔ دیکھنا تو صحیح، کنجروں کے گانے، کنجریوں کے گانے، ملنگوں کے گانے، ملنگڑیوں کے گانے، جلوس اس بات پاک کا جس کو اللہ پاک نے عرش عظیم پہ تشریف لے جاتے وقت جوتے اتارنے کا بھی حکم نہ دیا۔ اس نبی کا جلوس، تم درود پاک پڑھو، تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، تم اللہ اللہ کرتے چلو، تم استغفار کرتے چلو، اصل میں تم جان کے نہیں کرتے۔ اگر تم یوں کرو گے تو پھر یہ ملنے چلنے تمہارے قریب آئیں گے کیسے؟ یہ چرسی، یہ سمی، یہ بھنگی، یہ شرابی آئیں گے کیسے؟ نت نئے پروگرام ہے، نت نئی دنیا ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، بنسری کی کانوں میں آواز آئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں کی پیاری پیاری انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، دور تک تو تشریف لے گئے۔ اس کے بعد فرمایا اے انس وہ منحوس آواز کیا اب بھی آ رہی ہے؟ اگر انس کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، یعنی انگلی نکال کر یوں سن کے بھی تو نہیں دیکھا کہ آ رہی ہے کہ نہیں۔ صحابی سے پوچھا، صحابی کہتا ہے جب میں دور ہم چلے گئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب نہیں آتی، آپ نے انگلیاں نکال لی اور فرمایا انس میری قوم میری امت جب گانے بجانے میں مستغرق ہو جائے گی خدا کی زمین پھٹ کر پھر لوگوں کو نگل جایا کرے۔ ادھر بڑا زور لگا ہوا ہے، چندے ہو رہے ہیں، مولویوں نے لاؤڈ اسپیکر کھولے ہوئے ہیں، 1 روپیہ دو انشاءاللہ جنت ملے گی، 1 روپے کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اور کملے 1 روپیے نام تو پالش جتی بھی نہیں کر کے دینا تو جنت دینا پہ آگے تو دادا پا دیکھو کی آٹے گا کی ہے لگتا کی ہے تو جنت ایسی سستی۔ مولی صاحب جب جاؤ گے تو پتا چلے گا جنت کی قیمت دا۔ مجھے کیا معلوم ہے جنت کتنی قیمتی ہے؟ جا بلال سے پوچھ کے آج اس کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا۔ احمد بن حنبل نے 2 برس تک اس اللہ کے قرآن کی وجہ سے درے کھائے، پوچھ کے آج جنت کی کیا قیمت ہے؟ ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، پوچھ کیا جنت کی کیا قیمت ہے؟ علامہ ابن تیمیہ کو کوڑے پڑے، سعید ابن مسیب کو ذبح کر دیا گیا، اور ہر تحریک میں ہر اللہ والے نے قربانی دے کر جنت کو حاصل کیا ہے، تو 1 روپے میں جنت بیچ رہا۔ اللہ پاک کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے، وہ اس پہ قادر تھا کہ ولادت پیدائش کا دن کوئی اور ہوتا، کوئی اور مہینہ کرتا، اور وفات کا کوئی اور دن کوئی اور تاریخ ہوتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس بے نیاز کی بے نیازی تو دیکھو کہ پیدائش کا دن بھی وہی اور مہینہ وہی اور وفات کا بھی وہی۔ عموماً دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن پیدا ہو اسی دن مرے آدمی، بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو اور وفات شریف بھی 12 ربیع الاول کو۔ اللہ پاک جانتا تھا مسلمان تماشا بنائیں گے، جشن بنائیں گے، جلوس نکالا کریں گے، اس لیے فرمایا اگر نبی کی آمد کی خوشی منائیں گے تو وفات کا غم سامنے آ جائے گا، اگر وفات کا غم ان کو نڈال کرے گا، ان کو تباہ کرے گا تو آمد کی خوشی سامنے آ جائے گی۔ کن حالات میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کو پیٹ میں ہی اماں کے پیٹ میں ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اندازہ لگاؤ اس غریب اور اس یتیم کی زندگی کا کیا کہنا جو پیدا ہونے سے پہلے لاوارث ہو گیا ہو۔ شکم مادر میں ہے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوگی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا سے ایک دن بھی اشارہ کر کے بلایا اور بٹھایا۔ حضرت کی دادی ایک دن حضرت کے دادا کو کہنے لگی مجھے پتا بھی ہے میں تو بڑی پریشان ہوں، میں تو بہت پریشان ہوں۔ حضرت کے دادا نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی یہ ہماری بیوہ بہو جو آمنہ ہے یہ عطر استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ سے اور قریش کی بیٹی، قریش والوں کی سرداروں کی گھر والی ہے لیکن عطر لگاتی ہے، مجھے بڑا فکر ہے اپنی عزت کا۔ ابھی اسلام نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، ایمان نبی نہیں آیا، ایمان نہیں آیا، مگر حضرت کی دادی کو عزت کا فکر ہے۔ اور نبی کے ماننے والوں اپنی بیٹیوں کو آڑو سنگار کر کے فلم کی طرف چھٹیاں دینے والوں
बरक बरक बच्चियों को बनाकर कॉलेजों की तरफ 4-5 घंटे की छुट्टी देने वालों, शर्म का सोचो जरा, तुम्हारे नबी ने तुम्हें तशरीफ लाने से पहले क्या अजमत अता की है। हजरत की दादी कहने लगी मैं तो बड़ी परेशान हूं, हैरान हूं, क्या करूं। हजरत के दादी ने जवाब दिया तू पूछ लेती, तूने क्यों ना पूछ लिया। अल्लाह अकबर। हजरत की दादी कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब को मैं तुझे क्या बताऊं, मैंने कई मरतबा इरादा किया, कई मरतबा बुलाया, जब मैं आमना बेवा बहू के चेहरे पे नजर डालती हूँ मैं पसीनों पसीना हो जाती हूँ, मुझ पे इतना रोब पड़ जाता है, मैं तो इसकी सूरत देख नहीं सकती, इतनी चमक है, इतनी धमक है, इतना जलाल है, इतना रोब है, बुलाती हूँ पूछ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, औरत साथ हो, मैं तुम्हें कहती हूँ तुम मर्द हो, तुम पूछ लो। हजरत का दादा कहने लगा तू तो औरत जात है, तू तो घर में बैठी रहती है, तुझे क्या मालूम है मैं मर्द हूँ, बाहर रहता हूँ, सारे मक्के ने मेरा सिर खा लिया, मुझे तंग करते हैं, गली वाले पूछते हैं, मोहल्ले वाले पूछते हैं, मक्के वाले पूछते हैं और कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब तेरे घर पे इतर की बारिश कहाँ से हुई। मैं क्या बताऊं, क्या जवाब दूं, परेशान रहता हूं। और अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत की दादी को कहा तुझे और मैं बात बताऊं, ये जो खुशबू मेरे वेड़े में से आती है, जिस गुस्ल खाने में जाती है वहां भी इतर है, वहां भी महक है, जिस कमरे में बैठती है वहां महक है, जहां वेड़े में बैठती है वेड़ा मुअत्तर है, जिस जगह थूकती है वहां भी खुशबू है, जहां बैठती है वहां भी इतर और खुशबू है। कुर्बान जाओ आमना के दुर्रे यतीम हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पर। और अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हजरत की दादी को तुझे और बात बताऊं, ये कुर्ब जवार का मामूली इतर नहीं है। कहने लगा इराक का ये इतर नहीं, यमन का नहीं, शाम का नहीं, फलस्तीन का नहीं, कुर्ब जवार का नहीं, आम इतर नहीं, कोई खास खुशबू है। हजरत की दादी कहने लगी फिर पूछ लो। अब्दुल मुत्तलिब ने जुर्रत करके हिम्मत करके आवाज दी आमना बेटी इधर आओ। तशरीफ ले आई। उस मां की अजमतों का क्या कहना जिसके पेट में 9 महीने तक इमामुल अंबिया ने बसेरा किया। तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाम में कभी ज़ियारत नहीं हुई, क़यामत में भी पता नहीं होगी कि नहीं। आमना वो मुबारक माई है जिसके पेट में यानी पूरी कायनात निस्वानी में हजरत हव्वा से लेकर क़यामत तक की सारी दुनिया की औरतों में, माइयों में, जनानियों में, मस्तूरात में, खवातीन में, तमाम के तमाम पर जब मालिक के कायनात ने नजर डाली तो हलीम आमना पसंद आ गई। हमारे मुल्क में अगर किसी अफसर की किसी औरत पे नजर पड़ जाए और वो अपनी बनाने तो लोग कहते बड़े मजे आ गए। आमना वो है जिससे खुदा की नजर पड़ी। ना ऐसा नबी आना, ना ऐसी माई आनी, न पहले थी न अब है न हो सकती है। ये चारों तरफ से जो मस्जिदों में आपको गजलें सुनाते हैं ना, कभी इनसे पूछा तो करो कि हजरत आमना का मकाम क्या है? पूछा तो करो। हमारा उलमाए देवबंद का यह अकीदा और ईमान है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को क्या जिस माई ने हुजूर को जन्म दिया उस माई के मुकाबले की इस कायनात में माई कोई नहीं। अब्दुल मुत्तलिब ने बुला लिया, तशरीफ ले आई।
ذرا جرأت کر کے کہا بیٹی آمنہ تجھے پتا ہے میں بیت اللہ کا متولی ہوں، خانہ کعبے کا متولی ہوں، سردار ہوں قریش کا، چودھری ہوں، عزت والا ہوں، آبرو والا ہوں، حسب نسب والا ہوں. پر میں ابا پر کا کیا مطلب کہ بیٹی یہ تو بتاؤ یہ عطر کہاں سے لاتی ہو جو استعمال کرتی ہو؟ اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہ عام عطر نہیں. سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے اور فرمانے لگی ابا کیا بتاؤں، میں نے ساری زندگی میں کبھی عطر خریدا نہیں، مجھے لا کے کسی نے عطر دیا نہیں، مجھے کسی نے دیا نہیں، مجھے اچھے مارے عطر کی پہچان نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی نہیں، میں بازار کبھی گئی نہیں، میں منڈی کبھی گئی نہیں، مجھے کسی سہیلی نے لا کے نہیں دیا، مجھے کسی ملازم نے لا کے نہیں دیا، میرے گھر والوں نے نہیں لا کے دیا، میں نے ساری زندگی میں خریدا کبھی نہیں، مجھے اچھے مارے عطر کا پتہ کوئی نہیں. پر ابا ایک بات بتاتی ہوں، نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا نہ کسی اور نے لا کے دیا. ایسا معلوم ہوتا ہے اپنا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے. اور کہنے لگی ابا تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤ دیوانی کہو گے. فرماتی ہے عبد المطلب یہ سورج مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے، جب میں سوتی ہوں ایسی آنکھیں جو نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی کھڑی ہو کر مجھے پکھا جلتی ہے. کیوں نہ ہو، اسی کو کہتا زمانہ منتظر ہے اب نئی سراز بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی. فرماتی ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں پیدا ہوئے کس طرح کے محلات میں زلزلہ آ گیا. سوچو ذرا نبی کی پیدائش سے عیسائیوں یہودیوں کی عیسائیوں میں زلزلہ آ گیا اور تو غلام بنا پھرتا ہے، تیرے دل میں کبھی زلزلہ آیا؟ تجھے کبھی شرم آئی؟ ظلم کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ کسی کی بہن بیٹی کی آبرو تباہ کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ رشوت بٹور کر کوٹھی بنگلے مربے بناتے ہوئے تو نے کبھی سوچا؟ ایران میں جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے خود بخود بجھ گئی. ایران کی آگ بجھ گئی، تیری آگ آج تک نہیں بجھی. کب تک اس آگ میں جلتا رہے گا؟ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر گھر میں رہتی ہے. ادھر یمن کے بادشاہ نے چڑھائی کر دی، ہاتھیوں والی فوج لے کر آ گیا، ہاتھیوں والی فوج لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے. عبد المطلب کے اونٹ پکڑے ابرہہ بادشاہ کی فوج نے، یہ ان کو چھڑانے کے لیے گئے. اس نے کہا کہ تم کعبے کی بات نہیں کرتے، اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو، حالانکہ تم متولی ہو کعبے کے. سمجھنے والے کی صورت کی قسم والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے محبوب تیری چمکتے چہرے کی قسم
वल्लैली इदा सजा, तेरी जुल्फों की स्याही की कसम, तेरे मुस्कुराने की कसम, तेरे तबस्सुम की कसम, तेरे हाथ की कसम, तेरी गुफ्तार की कसम, और जिन गलियों में मेरे महबूब तू चलता है मुझे उन गलियों की कसम। खुदा की कसम, यूं वो दिल करता है हर सांस दुरूद पाक पढ़ता रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। और फिर भी क्या होगा? इसी को कहता है हजार बार बसोयम दहल बमुस्को गुलाब अनूप नाम तू गुप्तल कमाल बेअदबी। और मेरे आका हजार मर्तबा गुलाब के इतर से मैं अपने मुंह को धोकर तेरा नाम लो, फिर भी डर है बेअदबी ना हो जाए। पाकीज़ा नाम, मुकद्दस नाम, खुदा की कसम दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों में अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमालिवाल हम जन्नत क़यामत का मेरे हाथ में होगा, आखिर कौसर मैं हूंगा, शादी महशर मैं हूंगा, आखिरत में तमाम कायनात को निगाह दिलाने के लिए सिफारिश करने वाला मैं हूंगा। उस घर में तशरीफ ला रहे हैं चौधरियों, खानों, मलकों, हर वक्त अपने आप को आसमान पे चढ़ाने का इरादा करने वालों, दो जहान की दौलत उस घर में आ रही है जहां रात को चिराग नहीं। गरीब घर में गरीब यतीम पैदा हो रहा है, यतीम मक्का। नाज न किया करो, नखरे न किया करो, अल्लाह ने जो दौलत दी है, जवानी दी है, कारोबार दिया, आजिज़ी किया कर मालिक, ये सब तेरा करम है, अकरा ना कर। हाँ, वो बड़ा बेनियाज है, उसने करोड़पति लोगों से भीख के टुकड़े मंगवा दिए। देखा कैसे ईरान का हाल, इतने बड़े मुल्क का हुक्मरान, नस्ली बादशाह, नस्ली, जमीन न मिली कहीं ठिकाना करने को। अमेरिका ने जवाब दे दिया, फ्रांस ने जवाब दे दिया, बिलाखिर मलका फौजिया जिस औरत को तलाक देकर एक अरसे से धक्का दे दिया था, वो जर्मनी के पर्दे पे नाच रही थी, वहां जाकर खुदा का वास्ता दिया, मिस्र की सरजमीन में दफन हुआ। दफन होने के लिए ईरान में कब्र की जगह न मिली। मुझे क्या मालूम है तेरा मेरा आखिरी वक्त किस हालत में आऊंगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, नबी की आमद हो रही है, सबको सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हज़रत आमना फरमाती हैं, न मुझे मतली हुई, न मुझे कोई तकलीफ हुई, न दर्द हुआ। यूं फरमाती है, इधर हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, इतना चांदना, इतनी रोशनी हुई, इतना उजाला हुआ कि मैंने कैसरो किसरा के महल देख लिए। मुअर्रिखीन कहते हैं कि इतनी गुर्बत थी कि उस रात को सरकार के घर में चिराग ना था, तेल के पैसे ना थे। मेरा दिल ये बात तस्लीम नहीं करता, बल्कि मैं ये कहता हूं कि जिस घर में, जिस जमीन पे, जिस जगह पे दो जहान की दौलत आफ़ताब नबूवत शुरू हो रहा हो, वहां चिरागों का, बत्तियों का क्या काम है। हमारा अकीदा है जिस जमीन पे हुजूर ने कदम रखे वो सारी जमीन की सरदार। सैयदा आमना फरमाती हैं कि जब हुजूर पैदा हुए, आपको पता नहीं ये औरतों के मतलब का मसला है, औरतें बड़ी ध्यान लगाती हैं कि भाई लड़का हुआ या लड़की हुई, दाई बताए, कोई और बोले जल्दी, उसको बड़ी जल्दी शर्म की मारी बोलती नहीं, बड़ी जल्दी होती है कि मुझे पता चले लड़का हुआ कि लड़की। और फिर अरब का मुल्क जहां लड़कियों को जिंदा दरगोर करते हो, लड़कों को संभालते हो, और फिर यतीम बेवा तो हर समय चाहती है, या अल्लाह कोई बच्चा दियो जिसको अपने सर पे बिठा कर यूं कहूं ये मेरा वारिस है। हज़रत आमना फरमाती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि जब मैंने यूं नजर डाली,
अल्लाह गनी में हैरान हो गई। इधर दुनिया में तशरीफ लाए, उधर मालिक की कायनात की परवरदिगार आलम की चौखट पे सजदा कर दिया। ये साबित कर दिया लोगों, मैं सारे दरवाजों से हटाकर, सारी कब्रों से हटाकर, सारे मज़ारों से हटाकर, सारे बुतों से हटाकर, सारे मंदिरों से हटाकर, सारे गिरजों से हटाकर, सारी दुनिया छुड़ाकर एक परवरदिगार आलम की चौखट पे सर झुकाने आया हूं। हज़रत आमिना फरमाती है कि यूं आसमान की तरफ देखा और इस शहादत की उंगली का यूं इशारा किया, मेरा ये बताया है कि मैं तो उस एक के मानने वाला हूं, मैं तो उस एक को ही मानूंगा, उसी को मनवाऊंगा। सवाल हुआ हजरत की परवरिश का, रिवाज था कि हाथ में भेज दिया करते थे ताकि जुबान साफ सीखे। जहां भी अब अपने मिजाज की बात है, सारा जहान कहता है कि दाइया आती रही जाती रही, आती रही जाती रही, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया नहीं, यतीम समझ के लिया नहीं। मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता, बल्कि मैं ये कहता हूं उन्होंने हुजूर को नहीं लिया, बल्कि हुजूर ने उनको पसंद किया ही नहीं। वो कौन होती थी देने वाली? मेरे आका ने उनको पसंद नहीं किया। और फिर जिसकी अमानत है दूसरे को क्यों मिले? जब अमानत हलीमा की है कोई और कैसे ले जाए? आई है पीछे से हलीमा, अल्लाह अकबर। वो मक्के से जितनी गायियां वापस आई कहने लगी सारे बच्चे उठा लाई हो, कोई छोड़ के भी आई, एक आधा मुझ गरीब के लिए भी। कोई नहीं, बस एक यतीम है मक्के में, उसका कोई नहीं, ना इनाम मिले ना इकराम मिले, गरीब घराना है। कहने लगी चलो देख के तो आऊं, रंग ढंग तो देखो कैसा है। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से पूछा मन दक्कल बाप कौन है? जवाब मिला आना हलीमा, मैं हलीमा हूं। अब आमना कहती है उधर हलीमा का नाम सुना, उधर महबूब दो आलम ने मुस्कुरा दिया। चिट्ठी चादर उड़ा रखी है, ढांप दिया है। हलीमा आई, आमना मैंने सुना है कोई बच्चा है तेरा? कि हाँ है। यतीम है? कि हाँ यतीम है। गरीब घर है? कि हाँ गरीब घर है। कहने लगी जाऊं तो लेके खाली को मैं वापस जाने से रही, जरा दिखा तो सही, बच्चा तो दिखा। यूं चिट्ठी चादर हटाई है चेहरे अनवर से, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बला हलीमा की आंख लगा लश्कारा हुस्न का, क्यों आ गई आंखें। बेसाख्ता हलीमा कहने लगी आमना माशाअल्लाह नजर ना लगे, मेरी इन आंखों में आज तक ऐसा बच्चा देखा नहीं, मेरी आंखों ने इतना हसीन नहीं देखा। और तो आमना कहने लगी हलीमा मैंने भी बड़े बच्चे देखे हैं पर ऐसा हुस्न नहीं। रात से जब से मेरे घर में पैदा हुआ चिरागों का काम नहीं, सूरज निकला हुआ मेरे घर में। उधर हलीमा ने कहा मैंने नहीं देखा, उधर आमना ने कहा मैंने नहीं देखा। जिब्रील अमीन पास खड़े थे, कहने लगे ओ हलीमा ओ आमना, तुमने मक्के के बच्चे देखे होंगे, तुमने कुरैश के बच्चे देखे होंगे। हलीमा तूने बनु साद के बच्चे देखे होंगे। मैं मशरिक में चक्कर लगाता हूँ, मगरिब में फिरता हूँ, शुमाल में फिरता हूँ, जुनूब में फिरता हूँ। आफाक हागर दीदम बिसियार खूबा दीदम, लेकिन तो चीज दीगरी। ओ आमना हलीमा मुझे रब कायनात की कसम है, मैं जिब्रील की आंख ने इतना हसीन नहीं देखा। आवाज आई ओ जिब्रील तू देखता तो तब जब मैंने ऐसी सूरत वाला पैदा किया हो।
میں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا. ایک الگ صورت سنبھال کے رکھی تھی. دیکھو اس کی بے نیازی، تھوڑا سا غور کرو گے تو لطف آئے گا. اگر وہ حضرت کے ماں باپ زندہ رہتے تو لوگ کہتے کہ وہ بھی تو ایسی شکل والا ہے، دوسرا بھائی بھی یا بہن بھی. اللہ میاں پہلے تو ایسی صورت والا کوئی نہیں بھیجا، اب تو آیا کریں گے نا. فرمایا نہیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، یہ ایک صورت ڈال کے میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا. عبداللہ کی وفات میں ایک یہ بھی تو حکمت ہے اللہ پاک کی کہ بنانی ایک صورت تھی صرف. ورنہ لوگ جو ہے اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سگا بھائی ہوتا، بہن ہوتی، نہ جانے لوگ اس کو بھی کہتے ہو میاں نبیا کے پتر نبی ہوں نے. سارے رواج ہے نا، پیر کا پتر پیر پاوے ساری عمر مسجد نہ بڑھیا ہوئے. ہاتھاں بھی ہتھکڑیاں جہنم کی پہلے پائی پھردا ہوئے. کنگن شریف اللہ پائی پھردے نا، اللہ اکبر اللہ اندازہ یہ جہنم کی ہتھکڑیاں ہیں. یہ اللہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلیمہ نے دیکھا، فکر پیدا ہو گئی. جنہیں تمہیں آج کوئی شیر دو شیر سننا لگ جاوے نا، اور چک کے نسن کی کوشش کرو گے، کوئی پھڑ نہ لوے، کوئی دیکھ نہ لوے، کوئی حصے دار نہ بن جاوے. حلیمہ نو پھڑکا لگ گیا، آخر لگی آملہ سر میرا بڑا دور ہے، میں چھیتی جانا. مطلب کہ بھی آج میری دولت میرے سامنے کوئی اور نہ لے جاوے. حلیمہ فرماتی ہے میں اٹھی اور میں نے پیشانی پہ بوسہ دیا اور یہ سینے سے جب میں نے لگایا، حلیمہ کہتی ہے میری ساری جان میں ٹھنڈ پڑ گئی. مجھے وہ سکون ملا جو ساری زندگی میں نہ ملا. اور پھر سے نخرے شروع کر دیے حلیمہ نے. معاملہ مجھے غلطی ہے، میں جاتی ہوں، بس سفر دور ہے، گرمی ہو رہی ہے، دن چڑھ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، مجھے اجازت دو، میں جاتی ہوں. اگر کیا آمنہ کھڑی ہوتی راستہ روکی، کہنے لگی حلیمہ بے پرواہی نہ کرنا، بے انتظاری نہ کرنا، بے رخی نہ کرنا، یتیم سمجھ کر میں اللہ پاک کی حضور سے اس کی مہربانی سے اتنا دینے کی کوشش کروں گی جتنی میری توفیق ہوگی. غریب کا بچہ ہے، یتیم ہے، بے پرواہی نہ کرنا. حضرت حلیمہ نے دوڑ لگائی وہاں سے، میں جاتی ہوں. باقی سوچ نہیں پہ بیٹھ گئی. آمنہ پھر دوڑ کر آئی، کہنے لگی حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ اتنا چمکتا ہوا تیرا میرا یتیم ایک مرتبہ اور دکھا دے. حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے اپنے خادم سے کہا جلدی کر نکلو. انہوں نے کیا بات کی؟ کوئی چوری تھوڑے کرنے لگا. چوری نہیں، مجھے ڈر ہے موری نہ ہو جائے، کوئی اور نہ آ جائے. اپا غریب ہے، ایسی دولت ہاتھ آئی ہے، اگر چلی گئی تو مر جائیں گے. خامن کو کہنے لگی جلدی اٹھاؤ، لاٹھی کو کھڑی کرو. اب وہ ڈنڈے مارتا ہے، اٹھتی نہیں. نکیل کھینچ رہا ہے، بہار کھینچ رہا ہے، اٹھتی نہیں. حلیمہ کہنے لگی میں نے جتنی جلدی کی تھی اتنی دیر لگا رہے ہو نا. حلیمہ کا خامن کہنے لگا میں تو کوشش کر رہا ہوں اٹھانے کی، یہ اٹھتی بھی ہو، میں کیا کروں. اللہ ہوگا نہیں. حلیمہ کہنے لگی مسئلہ سمجھ آ گیا. ارے حلیمہ کو کالی کملی والے کو حلیمہ نے ابھی گھنٹہ ہوا گود میں لیا ہے، مسئلے سمجھ آ رہے ہیں. تمہاری ساری زندگی کلمے پڑھتے گزر گئی، آج تک مسئلے سمجھ نہیں آئے. حلیمہ کہنے لگی مسئلہ سمجھ میں آ گیا. کہتا ہے کیا؟ کہنے لگی مسئلہ یہ ہے جو میری گود میں اب بڑی نصیبوں والا، بڑا خوش بخت ہے، بڑا مقدروں والا ہے، اس کو آپ اپنی گود میں لے لیں. ایسا معلوم ہوتا ہے اس کی طرف پیٹھ تیری ہو رہی ہے اور بیعت بھی ہو رہی ہے. بیعت منہ کو اٹھا کر لے جانے کے لیے یہ ڈاچی اونٹ نہیں تیار نہیں. تو بھی مسلمانوں حلیمہ کے خامد میں بے علمی میں اسے پتا نہیں، وہ تو ایک بچہ سمجھ رہا ہے مکے کا.
अगर हुजूर की तरफ पीठ कर दी, कंड कर दी, तो वो डाची ऊंटनी उठाकर ले जाने को तैयार नहीं। तुम लिखे पढ़े समझदार हाजी गाजी नमाजी दुकानदार पीर फकीर मौलवी, तुम आज हुजूर की तरफ पीठ करके मरते हो, तुम्हें कामयाबी मिलेगी? से हलीमा के खामिद ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया और डाची बगैर उठाए उठ गई, और उठी नहीं, चल पड़ी, चली नहीं, दौड़ लगाई, भाग रही है। दोनों मियां बीवी हैरान है, हमारी डाची तेजगाम कैसे बन गई, बड़ी तेज हो गई। वो जो कई दिन पहले दाइयां दूसरे बच्चों को लेकर आगे जा चुकी थी, उन्होंने देखी गर्दों को बाहर उड़ रहा पीछे, उस तेज बरक रफ्तार सवारी आ रही है। एक औरत ने आवाज दी, काफिला इकट्ठा हो जाओ, सारा काफिला एक जगह जमा हो जाओ, कोई लुटेरा आ रहा है। एक तेज निगाह वाली माई ने पीछे देखा और देख के कहने लगी, लुटेरा नहीं, ऐसा मालूम होता दो जहान के मुकद्दर का सवेरा आ रहा है। किसी ने पूछा तुझे कैसे पता चला? कहने लगी, देखो सितारे छांव करके आ रहे हैं। मक्की की औरतों की आंख ने काम कर लिया, तेरी आंख ने आज तक कुरान नहीं देखा, आज तक मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नहीं देखता। तो एक ही जवाब है, ओ जी सारे नहीं करते ही हुए, हुकूमत ने ऐलान नहीं किया, कारपोरेशन नहीं कर रही है। अच्छा, जब कारपोरेशन जहन्नम में जाएगी तो तू भी लाल तशरीफ ले जाएगा, ये कोई दलील है? नबी की आमद का दिन है, तू दुरूद पाक की कसरत कर। नबी की आमद का दिन है, तू कुरान की तिलावत कर। नबी की आमद का दिन है, तू खुशी में खैरात कर, तू गरीबों को खाना खिला, यतीमों को खाना खिला, तू मोहताजों को कपड़े पहना। अरे तूने अपने बेटे की आमद पर न जाने कितना खर्च किया, तू नबी की आमद पर खर्च कर। मगर उसका तरीका ये नहीं कि तू झंडिया बनाए, बाजे बजाए, और बाजे बजाकर तू काली कमली वाले के दिल को रजा रहा है। हलीमा कहती है कि जब मैं पास से गुजरी उन दाइयों के, तो कहने लगे, हलीमा ये सवारी कहां से बदल लाई? तेरी तो बड़ी पतली माड़ी ज़ईफ सवारी थी, चल नहीं सकती थी, ये कहां से बदल के लाई है? कहने लगे, डाची भी वही, मैं हलीमा भी वही, मेरा खामिद भी वही, आओ मुझे मुबारकबाद दे दो, मेरा सा सवार बदल गया। घर पहुंची हलीमा, अपने खामिन को कहने लगी, कहत पड़ा हुआ था, न पानी न चरागा में घास न कुछ। कहने लगी, अपने बच्चे को एक दो धार दूध की पिलाऊंगी, जरा देख लो बकरी के नीचे निकल आए तो एक आधी धार। छोटा सा बर्तन दिया उठा के, वो भर गया, फिर दूसरा बर्तन दिया, वो भर गया, फिर तीसरा बर्तन दिया, वो भर गया, फिर और बर्तन दिया। हलीमा का खामिन कहने लगा, और बर्तन ला। हलीमा कहती, सारा घर भर गया, बर्तन खत्म हो गए, मगर बकरी के नीचे का दूध खत्म ना हुआ। इसलिए कहते हैं, मिलाद के पचासों पे लड़ने वालों और मुड़ मुड़ के आगे बगलों में से गुजर गुजर के लेने वालों, नबी तो जहां तशरीफ लाते हैं वहां बर्तन खत्म हो जाते हैं, खाने वाले बंदे खत्म हो जाते हैं, खाना पीना खत्म नहीं हुआ करता। पता चला तुम्हारी मिलाद में हुजूर तशरीफ लाते ही। आइए सारी बनु साहब की दाइयां, हलीमा वो जगह बता जहां तेरी बकरियां चलती है हम भी चराए, वो जगह बता जहां तेरी बकरियां पानी पीती है हम भी पानी पिलाए। हलीमा कहने लगी, और कमलिया ये शराबा का असर नहीं, घास का असर नहीं, पानी का असर नहीं, ये तो मेरे घर में आने वाले मेहमान की बरकत है। हलीमा कहती है, सुनो नबी का बचपन। हलीमा कसम खा के कहती है, सारी जिंदगी में छोटे बड़े पेशाब का कपड़ा मैंने हुजूर का कभी साफ किया ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये फरमाती है, जब मैं पैरों पे बिठाकर बिल्कुल मासूमाना जिंदगी में मैं कज़ाए हाजत से फारिग कराती
मैं नीचे झांक कर देखती तो जनाजत उठाऊंगी, गंदगी को बाहर फेंकूंगी, कपड़ा लाऊंगी, साफ करूंगी। कहती है उधर जमीन पे गिरता था, उधर फटकर जमीन पिघल जाती थी। बाकी इंशाल्लाह चलता रहेगा अगले दिनों को। वफात भी तो साथ साथ है ना, 12 रबीउल अव्वल कोई वफात है। एक मसला छोटा सा समझाओ, शायद फिर किस दिन में कोई ना आए, कि जितने अल्लाह पाक ने हम सबको औलाद दी, अल्लाह सबको नेक बनाए। हमारे याद भी नहीं किस दिन पैदा हुआ फलां बच्चा, किस दिन पैदा हुआ फलां बच्चा, और खुदा ना करे अल्लाह किसी को गम ना दे, किसी का बेटा फौत हो जाए, वो दिन नहीं भूलना करता। पैदाइश के दिन तो सारी दुनिया भूलती आई, वफात के दिन नहीं भूला करते। और तुम्हें नबी की आमद के दिन का पता है, वफात का पता नहीं। तुम मदीने में जाकर के पूछो बिलाल से दमिश्क में कि जिस दिन हुजूर का जनाजा उठा मदीने का क्या हाल बना था। इंशाअल्लाह जिंदा रहे अगले दिन। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। माखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए बयान के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।